मो सहित सामिल होती कांग्रेस जनाशुना नेता पूर्वतन केंद्र मंत्री श्रीयुत श्रीकांत जेना आपको स्वागत करी जानापी चाहिए जे आपण स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ओडिशा को दिया जाऊ बोली दाबी करुचंती तो आपण भाबुचंती जेतेबेले कोलिशन पार्टनर माने मोदी सरकार सहित बार्गेन करिवार संभावना अछि ओडिशा रो पॉलिटिकल स्थिति जहा सेतरे ओडिशा बार्गेन करि परिबो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस समग्र देश रे ओडिशा होची गरीबी रे एक नंबर पछुआपण रे ओडिशा एक नंबर समग्र देश रे ओडिशा गरीबी एवं पछुआपण को आखि आगे रखी बराबर ओडिशा विधानसभा रे दाबी करा जाइछि यूनानिमसली रिजोल्यूशन तीन थर की 4 थर पास है जे तुरंत केंद्र सरकार ए संपर्क में निष्पत्ति नवा उचित जहाँ को केंद्र तत्कालीन सरकार ताको ग्रहण करना जेहेतु एक विशेष परिस्थिति वर्तमान देश में उपजी जो नुआ सरकार दिल्ली में गठित है से वर्तमान जो मान को ऊपर निर्भरशील जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार एवं एपटे टीडीपी से प्रथम दाबी है आमे केंद्र सरकार ए दुईटी राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नापी चाहते जो थे बीजेपी सहमत होवार सूचना मिली से दृष्टि ओडिशा जो दाबी बहुदिन दाबी ए दाबी की उठेबार प्रासंगिकता होची जे ओडिशा रो विपुल संख्यार बीजेपी भोट पाई ये इतिहास रे प्रथम थर पे बीजेपी एते संख्यार ओडिशा रो भोट पाइबा अन्य राज्य तुलना रे ओडिशा रे 21 जन 20 जन एमपी जाइछंती सही दल आशा करी ओडिशा गरीबी एवं पछुआपण पाए केंद्र सरकार बीजेपी नेतृत्व जो सरकार गठित है दिल्ली रे से माने ओडिशा को विशेष स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को देवे बोली मोर विश्वास रही एवं मु सेत लागि दाबी करछि एटा ओडिशा राज्य दाबी से तो सेकांजना आ भितर बहुत बड़ परिवर्तन आसी नॉर्म रे परिवर्तन आसलानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का को दिया जाउनी तो ये परिस्थिति रे से पुराना कथा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्वतंत्र राज्य पाया दाबीर किछि रेलेवेंस अछि कि प्रासंगिकता अछि कि ओडिशा रे जो आंध्र प्रदेश को आंध्र हला बिहार हला एवं बिहार गरीबी रे नंबर 2 आमे गरीबी रे नंबर 1 बैकवर्डनेस रे आमे नंबर 1 बिहार नंबर 2 आंध्र जेतु एक नुआ राज्य गठन करा जाइतला तांकु सेतबेले एश्योर करा जाइतला जे 10 वर्ष पई अति कम रे तांकु स्पेशल स्टेटस दिया जिवो बोली सेही दृष्टि मोर कहवा कथा जे ओडिशा को स्पेशल कैटेगरी स्टेट यदि कोनोसी राज्य प्रथम पाए ताल ओडिशा पाइबा उचित एवं यहा द्वारा ओडिशा गरीब गुरुबा लोके जो माने विपुल संख्यार भोट देइचंती बीजेपी को सेमान को न्याय मिलिबा एवं ओडिशा विशेष कार्यक्रम हाथ को नै जाई परिबो एवं ओडिशा जो नुआ सरकार ओडिशा को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दबो बोली मु जाने ना ओडिशा को स्पेशल मोर कहवा कथा यदि अन्य मान को पई विचार होउची एवं से माने यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेट पई केंद्र सरकार राजी होउचंती तार ओडिशा पई काहे करिवे ना ओडिशा विशेषत्व होची एमान को अपेक्षा आमे आहुरी पछरे अछि सेही दृष्टि मोर कहवा कथा जे एमान को काहे दिया जीवो ना एवं द्वितीय कथा जाति कास्ट सेंसस को बीजेपी केंद्र स्तर रे विरोध करथिले एवं राज्य स्तर रे समर्थन देइथिले एठी राज्य रे जो नुआ सरकार बीजेपी रो गठन होआ पे जाउची से माने तुरंत प्रथम कैबिनेट रे जाति भित्तिक जनगणना काहे की करिवे ना जेहेतु बिहार रे से माने करिले एवं गरीब गुरुबा लोके ना पाइले ताको आधार करी ओडिसा रे मध्य किए केते गरीब अछंती एवं तेमान कर सोशल स्टेटस कोन तेमान कर एजुकेशनल स्टेटस कोन समान कर इकोनॉमिक स्टेटस कोन जणा पड़ी जीवो यदि समस्त जिंस एक्सरे हुए ताले जना पड़िबो सेही हिसाब रे गवर्नमेंट प्रोग्राम नै परिबो समान कर विकास पई एवं सेति लागि म कहली दीटा कथा मंडल कमिशन रो इंप्लीमेंटेशन ओडिसा रे 30 वर्ष धरि बंद रहितला ताको ए माने जेहेतु बीजेपी ताको मैनिफेस्टो रे ताको नेता माने बार बार एक कथा कहिसंती ताको प्राथमिकता दिया जिबा उचित संख्या जार जेते भाग पाउ से सेते सब क्षेत्र रे लाभ कोन होबा इतरे जदि जाति गणना करा जाय अन्य राज्य रे ही सारलानी बिहार रे ही सारलानी इंप्लीमेंट ही सारलानी
ओडिशा कहीं नवीन पट्टनायक कले ना नवीन बाबू को पचारे जना पड़ो जोटा को आम बार बार कहूँ तुम कहीं एक करना ओडिशार गरीबी कौ वर्गर से उच्च वर्गर हो कि आउ तल वर्गर हूँ जो वर्गर हूँ से भितर गरीब किए तार परिसंख्यान बाहर जाता ताले से अनुसार से विकास राज्य सरकार पदक्षेप नियंते मोटामोटी कथा रहते कि तेणुक आशा करी जो नुआ गवर्नमेंट बीजेपी विपुल संख्यार भोट पाई नुआ सरकार गठन करने को जाउछंती एक रे स्पेशल कैटेगरी से केंद्र सरकार चाप पकेबे एवं द्वितीय रे जातीय जनगणना करिवे ओबीसी रिजर्वेशन करिवे 54 भाग रिजर्वेशन ओबीसी मान देवे एवं 40 भाग रिजर्वेशन एससी एसटी जो संवैधानिक अधिकार से तुरंत पूरण करिवे। श्रीकांत बाबू आपण बिजू बाबू पाखे काम करथिले बिजू बाबू कहिथिले गरीबर जाति नाही जे बिजू बाबू जो कथा बिजू बाबू कहिथिले तापरे तांको पुत्र नवीन पट्टनायक मु जेतेबेले सेतेबेले बिजू बाबू संगे डिफर करथिली गरीबर जाति अच्छी प्रत्येक जाति अच्छी एवं आज राहुल गांधी एक कथा को समग्र देश रे एक कथा को कही कही चली जार परिणाम से देखिले उत्तर भारत रे जेतेबेले एक कथा कहले जा फल इंडिया ब्लॉक 235 सीट पाइले लोकंकर से वर्ग लोकंकर समर्थन पाइले जेहेतु ओडिशार सामाजिक विप्लव है नहीं सामाजिक स्तर रे आमे लोकन को ठीक भाव में बुझेनु तार परिणाम है बीजेपी एत संख्यार वोट पाई और विश्वास एक कथा को लोकंक भीतर ठीक भाव में निया जाए तारे लोके तांकर अधिकार विषय रे जानी परिबे एवं जो सरकार से संपर्क रे कार्य न करिवो एमान को गादीरु विच्युत करिवे त संदेह नाही। तो गरीबर जाति अछि बोली आपण केमति कहिबे आपनकर जुक्ति कोन केमिति गरीब जाति भित्तिरे तयारी होउचंती जाति भित्तिरे गरीब एक सामाजिक स्थिति रे किछि लोकन को गरीबी भीतर को ठेली दिया जाउछि कारण तांको संवैधानिक अधिकार मिलु नाही एवं जो माने मात्र 10% लोक भारत वर्षर पुंजी को नियंत्रण करुचंती एवं सेमान को जना पड़ जिवो जे किए गरीब किए देश को संपत्ति किए का पाखरे अछि यदि स्कैनिंग करा जाए ताल जना पड़ जिवो ओडिशार केते लोकन पाखरे संपत्ति अछि एवं केते लोकन पाखरे संपत्ति नाही केते लोक चाकरी करचंती एवं सेमान को भीतर को वर्गर किए ता भी जना पड़ जिवो तो आपण तेणुकरी ए संपर्क बिहार है तमिलनाडु है अन्य राज्य में दक्षिण भारत रे ये समस्त कथा को पदा को आसीगलानी तो आपण कोन कहउचंदी ब्राह्मण करण एवं उच्च वर्गर जाति माने सेही माने केवल बड़ लोक सेमानक भीतर जो माने गरीब लोक अछंती तो बिहार रे जाति जनगणना परे जो माने उच्च वर्गर ब्राह्मण वर्गर जो माने गरीब लोक थिले से माने भी 2 लाख टका पाइले मु कहने जे केवल एही वर्गर गरीबीटा को हिसाब करा जीवो उच्च वर्ग रे जो माने गरीब अछंती सेमान को प्रति न्याय मिलिबो केवल ओबीसी के एससी एसटी कथा नुहे तो बिहार मॉडल ताको देखि दियंतु ना ताको सब दल केमती ग्रहण करथिले एठी काई ग्रहण करिवे नै तो श्रीकांत बाबू जे अर्थनीति दृष्टिकोण रो आपण देखिबे जे जेकोसी वर्गर व्यक्ति ब्राह्मण मानक पई बा उच्च वर्गर गरीब मानक पई रिजर्वेशन मोदी सरकार करिसंती तो सेटा कोन उच्च वर्ग ईडब्ल्यूएस कोटा ऑलरेडी लागू हो गला 6% लोक ओडिशार इकोनॉमिकली बा उच्च वर्गर तमानक पई 10% रिजर्वेशन दिया जायछि गत वर्ष ठारू 54 भाग लोक मनोरंजन टिके सुनो 6 भाग लोकंक पई 10% रिजर्वेशन शिक्षा रे एवं चाकरी रे एवं 54 भाग लोकंक पई शिक्षा रे 0% रिजर्वेशन एवं चाकरी रे मात्र 11% रिजर्वेशन कौन पाई एटा की ना 6% 10% पाइबे 54 भाग लोक 11% चाकरी रे और शिक्षा क्षेत्र 0% ये की ना तो आपण कोन उच्च वर्गर लोकन पई जो रिजर्वेशन है ताको विरोध करचंती मु विरोध काई करिया बुझी समान पाइचंती अन्य माने पांतु अन्य मान को दियो तमे 6 10 पाइचो ए माने 54 पांतु असुविधा कोन अछि एमाने कौन भूल करछथि सेमान तो वोट अधिकार समान सेमान तो वोट देइछथि बीजेपी को असुविधा कौन अछि सेमान करिवे नै काई तो श्रीकांत बाबू यदि 6 वाला 10 पाइले
ଯୌବନ ଭାଲା ଜିରୋ କେମିତି ପାଇବେ? ତ ବିଷୟଟା ଏତିକି ଯଦି ସିମ୍ପଲ। ଯଦି ଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଆମେ ଜନଗଣନା କରନ୍ତି ହୁଁ ସେଟା କେମିତି ଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ଯଦି ଗଣନା କରାଯାଏ କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ କରାଯାଏ ତ ସେଥିରେ ହୁଁ ଆପଣ କଣ ଡେଟା ପାଇବେ? କଣ ଡେଟା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଜାତି ଆମେ ଜନଗଣନା ଭାବୁଛୁ ଜରିଆରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ ଯେମିତି SC ST ରେ କେତେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ବର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ OBC ଭିତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ସେମାନେ ବାଦ ପଡିବେ, ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ବିହାରରେ ଯେମିତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ, 1 କୋଟି ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କରଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ କେବଳ OBC ର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ସବୁ ବର୍ଗର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ସ୍କାନିଂ କଲେ ଧରା ପଡିବ ନା, ଡୋର ଟୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଡୋର ବାବୁ ସର୍ଭେ କଲେ ଜଣା ପଡିବ ନା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଯଦି କ୍ରିମି ଚାକିରି ଲେୟାର କଥା ଗୋଟାଏ ଆପଣ ପରିବାରରୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପରିବାରରୁ 6 ଜଣ ଚାକିରି କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପରିବାରରୁ 0 ଚାକିରି କରିବେ, କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଁ ଋଣ ଖାଲି ନବାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତମେ 4% ଲୋକ ଓଡିଶାର ବ୍ୟାଙ୍କର ଋଣ ସବୁ ଯାକ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ, କଣ ପାଇଁ? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ମୂଳ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କ୍ରିମି ଏତିକି। ଲେୟାର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ହୁଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ SC ST OBC ରେ ଯୋଉ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଫାଇଦା ନଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ? କାହାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ମୁଁ କହୁଛି କ୍ରିମି 40%। ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହୁଛି SC କ୍ରିମି ଲେୟାର ST ମାନଙ୍କୁ। 40%। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, SC ST ର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ରାଜ୍ୟରେ 40 ଭାଗ। 40 ଭାଗ ସେମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଚାକିରିରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାରେ ମାତ୍ର 20%। ତାଙ୍କ ପିଲା ଡାକ୍ତର କାହିଁ ହେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର କାହିଁ ହେବେ ନାହିଁ, ହାଫ୍ କାହିଁ କରାହେଇଛି? ଅଥଚ 6% ବାଲା ସେମାନେ 10% ପାଇବେ, ଏ ପାଖରେ ମେରିଟରେ ବି ପାଇବେ, ସେ ପାଖରେ ରିଜର୍ଭେସନରେ ବି ପାଇବେ। OBC ବର୍ଗକୁ 0% ରିଜର୍ଭେସନ ଶିକ୍ଷାରେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଡାକ୍ତରୀ ପଢି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ଓକେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାବରେ ବାବୁ, କଥାଟାକୁ କହିବା କି ନାହିଁ? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯୋଉ କ୍ରିମି ତେଣୁକରି ଲେୟାର ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାରକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଯେତିକି ତାକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ଦିଅ ସେତିକି। ଏଇଟା ହଁ ହଉଛି କଥା। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, SC ST OBC ବର୍ଗରେ ଯେତିକି କ୍ରିମି ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ବେନିଫିଟ ରୁ ବାହାରେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, SC ST ର ସମ୍ବିଧାନରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଅବଜେକ୍ସନ କରୁଛି ଯେ ନାଇଁ ତମେ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଭିତରେ ଆସୁଛ, କ୍ରିମି ଲେୟାରଟା କେବଳ OBC ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି, ଏବଂ କ୍ରିମି ଲେୟାରରେ OBC ବର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ କ୍ରିମି ଲେୟାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ରିଜର୍ଭେସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ। ଯୋଉମାନେ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ SC ST ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାବଧାନ ନା ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି SC ST ର ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାଇ କୋଟିପତି, ତାକୁ କାହିଁକି ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳିବ, ମତେ କାହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିନେ ତାଙ୍କ କୋଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଉଠଉଛେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ କହିଲା ଯେ ଆମେ ରିଜର୍ଭେସନକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ। କଣ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ? ତାପରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଟେଇଲେ ନା ନା ଏଟା ଭୁଲ କହିଛୁ, ଆମେ ଠିକ କହିନୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତା, ଏ ଲଢେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ମାନସିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହବ। ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ଏ ସବୁର ବିରୋଧୀ ସେମାନେ ଆଜି ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କଣ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ? ମୁଁ କଣ ଏଇଭଳି ନେବି? ମୁଁ ଲଢେଇର? ତ ଏକଥା, ମୁଁ ତ 90 ମସିହାରୁ ଏକଥା କହି ଆସୁଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରୁ କହି ଆସୁଛି। ବିଜୁ ବାବୁ ପରେ ବୁଝିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ କୋଟିପତି ଦଳିତ ଘରେ ଯାଇକି ଭୋଜନ କରିପାରିବେ? ଜାତି ନାହିଁ କେମିତି?
ଜଣେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରଟି ଯଦି କୋଟିପତି ଥିବା ଗୋଟେ ଦଳିତ ପରିବାର ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତା ଘରେ ଯାଇକି ବସିକି ଚା ପିଇକି ଆସିବେ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା, ଜାତିଟା ନାହିଁ କେମିତି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ହରିଜନ ମାନଙ୍କର ଏସି ଏସଟି ମାନଙ୍କର ଗୋଡ ଧଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ ବଡ ନେତା ଆମେ ରାହୁଲ ସେଇ କଥା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୋଜନ କହୁଛୁ, ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଘରେ। ତମେ ତମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଥର ହେଲ, ଏ କଥା କର। ଯଦି ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଗକୁ ଆସିକି ଏକଥା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ହାରିଲେ କାହିଁକି? କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ? ଲୋକ ଆପଣ ତ ଭୋଟ ଦେଲେନି, ଜିତିଥିଲେ ମୋଠୁ ଯୋଗ୍ୟ 2010। ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, ମତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଏଇଥିଲାଗି ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ ଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି କି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ନାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାଇଁ, ହେଲା? ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଲଗା କଥା। ଯେତେବେଳେ ତୋଫାନ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ, ସେ ତୋଫାନ ଭିତରେ ଲହଡି ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି କୁଟା ଫୁଟା ଏଗୁଡା ସବୁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସେଇ ହାୱାରେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ହାୱାଟା ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଠିକ ତାଙ୍କ ଜାଣିପାରିବେ ଅବସ୍ଥା କଣ ବୋଲି। ଲୋକେ ତ ଦେଖିବେ ନା। ମତେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କଣ? ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 2009-10 ମସିହାରେ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ଜିତିବା ହାରିବା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓଡିଶାରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କଲା ପରେ ବି ଭୋଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାଟକୁରାରେ ହାରିଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଗଲା ପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 77ରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଥିଲେ, 80 ମସିହାରେ ପୁଣି ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକେ ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କର୍ମୀ ପାଇଁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବି ବିଜେପି 2ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କୋଉଠିକି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁ। ତେଣୁକରି ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଦଳୁଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭଳି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଚେତନା ନାହିଁ। ଏଇ ତ ୟୁପିରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ତିଆରି ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ସେଠି କାହିଁକି ବିଜେପି ହାରିଲା? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଜେପି ଏତେ ପପୁଲାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି ବୁଲିଲେ ସବୁଆଡେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କାହିଁକି ହାରିଲେ? ଆମେ ଏଠି ଓଡିଶାରେ ବିଜେଡି ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଜେପି ଭଳି ଶକ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଗଲେ। ଏବଂ ବିଜେଡି ଭାବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଭିତରକୁ ବିଜେଡି ଯଦି ଆସିପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଓଡିଶାରେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ବିଜେଡି ହାରିବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପାଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର? ପାଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ନାଇଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଭର ଏକ୍ସେସ ଡିସପ୍ଲେ ନିଜକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗର ହେଇଛି, ଏଟା ସତ କଥା, ସେ ନିଜେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବେଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଆସେମ୍ବଲିରେ, ବେଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ ବିଟୱିନ୍ ବିଜେଡି ଆଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଫ୍ଟନେସ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ ବିଜେପି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କଣ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିବ, ସେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଅପୋଜିସନ ରହିବେ କି ରିଅଲ ଅପୋଜିସନ ହେବେ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଅପୋଜିସନ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ସେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବିଜେଡି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବ ଯେ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଇସ୍ୟୁରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ଜିତିବା ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଆଦୌ। ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ 80 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 11 ଜଣ ଏମଏଲଏ ଥିଲୁ। जानकी पट्टनायक बहु संख्यार जीतिकी आसते विधानसभा को।
ତେଣୁକରି 10-11 ଜଣ MLA ରୁ ଆମେ 1999 ମସିହାରେ ସୁଇପ୍ କରିଥିଲୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, କିଏ କେତେବେଳେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ଜିତିଲା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ କଥା ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ନିଗରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆଶା କରିବା ବିଜେପି ସରକାର ହେଇଛି ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୋଉଠି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଦିନ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ଯେ କଂଗ୍ରେସ କୋଉ ଭୂମିକାରେ ଆଗାମୀ ସେମାନେ ଦିନରେ କହିଥିଲେ ରହିବ? ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେପି ବାଲା କଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଓଡିଶାକୁ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରେଇବୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିବେ ଘରକୁ, ଏଠି ରୋଜଗାର ଏମାନେ ଦେବେ। 5 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଶପଥ ନେବେ ମାସକ ଭିତରେ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି 5 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ। ଅସୁବିଧା କଣ? ତାହେଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ କୋଉ ଭୂମିକାରେ ରହିବ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଇଲେକ୍ସନ ହାରିଲା? ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସାମାଜିକ କ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସମଭାବାପନ୍ନ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ, ତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଓଡିଶାରେ କରାଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କରାଯିବ। ଯୋଉ କଥାକୁ ସେ ଅଲରେଡି ନିର୍ବାଚନ ପରେ କହିସାରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଖର କରାଯିବ। ସାମାଜିକ କ୍ରାନ୍ତି, ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢେଇ, ଏ ଲଢେଇ ଓଡିଶାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଭଲ ହେଲା ଏମାନେ ବିଜେପି ଭଲ ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଯେ ଭାଇ ତମେ ଏଇଆ କହିଛ କର ନା। ତେଣୁକରି ଏଠି ସେମାନେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର, ଏଠି ବି ସରକାର, ଆଉ ତ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କର କାମ, ଚାକିରି ଦିଅ ପିଲାଙ୍କୁ, ପାଣି ଦିଅ ବିଲକୁ, ଧାନ ରେଟ୍ 3300 ଟଙ୍କା ଦିଅ ତମେ ତୁରନ୍ତ। ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିଏ ମନା କରୁଛି? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମତାମତ ପାଇଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ହଉ ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।